السلام علیکم خواتین و حضرات، عرفان جاوید میرا نام ہے. میں آپ کو دا سیکنڈ فلور کے فورم سے خوش آمدید کہتا ہوں. مبشر علی زیدی پاکستان کے مشہور و معروف صحافی اور ادیب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. مبشر علی زیدی نے اپنے کیریئر کا آغاز ایکسپریس میڈیا گروپ سے کیا اور بعد میں جنگ جوائن کیا. 15 سال پاکستان کے نیوز بلیٹن نیوز کے نیوز بلیٹن کو انہوں نے پروڈیوس کیا. اس کے علاوہ مبشر نے ادب میں کئی رجحانات کا آغاز کر کے ان کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ ان کو بڑا پاپولر بھی کیا، جن میں 100 لفظوں کی کہانی. اس کے علاوہ انہوں نے نثری نظمیں جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور علاوہ ازیں ان کی کچھ کتابیں 100 لفظوں کی کہانی کے حوالے پہ مشتمل شائع ہو چکی ہیں. مبشر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کیا محرکات تھے جنہوں نے آپ کو 100 لفظوں کی کہانی کہنے پہ آمادہ کیا. عرفان صاحب بہت شکریہ تعریفی کلمات کے لیے. میں نے 100 لفظوں کی کہانی کا آغاز میرا خیال ہے شاید یہ اس لیے ہوا حادثاتی طور پہ کہ میں ایک صحافی ہوں، اور ایک صحافی کے پاس ہمیشہ وقت کی کمی ہوتی ہے، اسپیس کی کمی ہوتی ہے، اسے کم سے کم لفظوں میں کم سے کم وقت میں اپنی بات کہنی ہوتی ہے. تو اسی لیے چونکہ میں بچپن سے کہانیاں لکھتا تھا تو میرے پاس زیادہ طویل کہانیاں لکھنے کا، لمبے لمبے ناول لکھنے کا وقت نہیں تھا. تو اس لیے میں مختصر کہانیاں لکھنے لگا اور مختصر ہوتے ہوتے 100 لفظوں تک پہنچ گئی. اس کا واقعہ بھی یہ ہے کہ میں ایک بار ایک پیکیج ایڈٹ کر رہا تھا اپنے نیوز چینل جیو کے لیے، جو کہ 3-4 منٹ کا تھا. تو میں نے اس کی ویڈیو ایڈٹ کی تو وہ 1 منٹ اور 40 سیکنڈ کا پیکیج بن گیا. تو یہ 100 سیکنڈز بنتے تھے. تو مجھے خیال ہے کہ 100 لفظوں کی کہانی بھی لکھنی چاہیے. اس طرح میں نے اس کا آغاز کیا. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ 100 لفظوں کی کہانی ویسٹ میں اور امریکہ میں بہت عرصے سے 20-25 سال سے لکھی جا رہی تھی، لیکن اردو میں کسی نے نہیں لکھی تھی، اس لیے مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا اور پھر میں نے جائزہ لیا دوسری زبانوں کے فکشن کا، تو پتہ چلا کہ کافی عرصے سے لکھی جا رہی ہے، لیکن شاید اردو میں نے اس کا آغاز کیا. اور پھر چونکہ میں اسے فیس بک پہ پوسٹ کرتا تھا اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کا اٹینشن سپین کم ہوتا ہے، مختصر چیزیں دیکھنا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو بس پھر یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ یہ کہانی بہت تیزی سے مقبول ہو گئی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ تو 100 لفظوں کی کہانی متعارف کروائی اردو زبان میں، لیکن جب اخبارات کی جانب آپ آئے تو اخبار میں اس کی اشاعت کے حوالے سے آپ کو کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑا کیا آغاز میں؟ کیونکہ بالکل ایک نئی صنف تھی جو کہ اخبار کی صحافتی دنیا میں ایک نئی چیز متعارف ہونے جا رہی تھی. اس کا بھی یہ ہوا کہ میں کہانیاں فیس بک پہ پوسٹ کر دیتا تھا، اور میری 2 کتابیں بھی چھپ چکی تھی، نمک پارے اور شکر پارے. پھر ہوا یہ کہ وہ کتاب کسی کے ہاتھ لگ گئی. میرا خیال ہے عامر ہاشم خاکوانی صاحب تھے، دنیا اخبار میں اس دن وہ سب کام کرتے تھے. تو انہوں نے میری کوئی کہانی اٹھا کر اور ان کے میگزین پیج پہ چھاپنی شروع کر دی. مجھے خیال ہے کہ میں جیو میں تھا، یعنی جنگ گروپ میں. تو میں نے پھر جنگ کے ایڈیٹر کو یہ تجویز پیش کی کہ میری کہانیاں دوسرے اخبار میں چھپ رہی ہیں تو کیوں نہ یہ جنگ میں ہی چھاپی جائے. تو انہوں نے شرط لگائی کہ اچھا پھر آپ جو ہے ہمیں نئی کہانیاں لکھ کے دیں، ہم آپ کے کتابوں کی کہانی نہیں چھاپیں گے، نئی ہونی چاہیے اور ہمیں زیادہ دیں تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے. تو پھر میں نے روزانہ ایک کہانی دینی شروع کر دی. شروع میں تھوڑے سے جھجکے تھوڑی گیپ سے کہانی چھاپی، لیکن جب میں روزانہ 1-2 کہانیوں نے بھیجتا رہا تو پھر یہ روزانہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا مبشر، اب ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی پسند کی کوئی بھی 100 لفظوں کی کہانی ہمیں سنائیے. اچھا، یہ پسند بڑا مشکل کام ہے کہ کیسے بتائیں کہ کون سی پسند ہے، اور اپنے لکھے کو کون کہتا ہے کہ کوئی چیز میری اچھی ہے اور کوئی چیز بری ہے. میں ایسے ہی آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں. یہ میری کتاب شکر پارے میں شامل ہے. اس کا نام ہے بانی. میں نے ہوا سے چلنے والی چکی بنائی تھی، اب اسے کام میں لا کر بجلی بنائی جا رہی ہے، یونانی سائنسداں نے بتایا. میں نے بھاپ سے چلنے والا انجن بنایا تھا، ایسے انجن برسوں تک ریل گاڑیاں کھینچتے رہے، برطانوی سائنسداں نے بتایا. میں نے شمسی توانائی سے چلنے والی کار بنائی ہے، جلد پیٹرول ڈیزل سے جان چھوٹ جائے گی، امریکی سائنسداں نے بتایا. پھر تینوں نے وہاں موجود سیاستداں سے پوچھا، آپ نے بھی کچھ بنایا ہے؟ جی ہاں، وہ نحیف سی آواز میں بولے، میں نے دعاؤں سے چلنے والا ملک بنایا ہے. واہ 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 واہ. اچھا مبشر، یہ بتائیے گا
کہ جب آپ کی کہانیاں مقبول اخبار میں ہونی شروع ہوئیں تو اس پہ کیونکہ ہمارے یہاں متنوع خیالات کے لوگ ہیں، کچھ اعتراضات بھی ہوئے ہوں گے؟ جی ہاں، اعتراضات بھی ہوئے، کچھ ادیبوں نے بھی اعتراض کیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی، جیسے اجمل کمال صاحب نے ایک بہت دلچسپ اعتراض کیا، اور میں یعنی میں اختلاف نہیں کرتا ان سے، شاید کسی اور کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فکشن جو ہے یہ زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور زندگی جو ہوتی ہے اسے اگر آپ محدود کر دیں گے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے اور 2 مہینے میں آپ کی موت ہونے والی ہے، تو پھر ساری زندگی جو ہے، سارا آپ کا جینا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب آپ حد باندھ دیتے ہیں کہ یہ اتنے لفظوں میں یہ کہانی ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ ان کا خیال ہے کہ وہ فکشن نہیں رہتا۔ تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے یہ اخباریں بھی چھپتی رہی کہ ٹھیک ہے، اسے آپ صحافت کا حصہ بنا لیں۔ لیکن یہ کہ میں بہرحال مجھے بات کہنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا۔ کچھ لوگ نثری نظم کہتے ہیں، کچھ لوگ پابند نظم کہتے ہیں، کچھ لوگ غزل کہتے ہیں، کچھ لوگ ناول لکھتے ہیں، کچھ لوگ طویل کہانیاں لکھتے ہیں۔ میرے سمجھ میں یہی طریقہ آیا اور میں اپنی بات اسی طرح کہنا پسند کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے اس موقع میں نور الہدیٰ شاہ کی ایک بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا پچھلے دنوں ایک فنکشن میں کہ ہمیشہ وہ ادب زیادہ مقبول ہوا جو حاضر کے معاملات سے وابستہ تھا۔ تو آپ کی 100 لفظوں کی کہانی کیونکہ حاضر کے معاملات سے، روزمرہ کی ہماری زندگی کے معاملات سے وابستہ رہی، تو غالباً اس کے مقبول ہونے میں آپ کی شاکی کے علاوہ یہ ایک پہلو بھی اس کا نظر انداز غالباً نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے معلوم نہیں، اس سے پہلے جنگ میں اتنی ہی جگہ لیتے تھے رئیس امروی، اور اب لیتے ہیں انور شعور۔ مجھے نہیں پتا کہ انور شعور، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی غزلوں کی وجہ سے زندہ رہیں گے، جو اخبار میں روزانہ وہ قطع لکھتے ہیں، وہ خود بھی شاید اسے سیریس نہیں لیتے۔ اور رئیس امروی تو بہت سیریس ہو کے یہ کام کرتے تھے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ میں نے ایک طرح سے یہ تاریخ مرتب کر دی ہے۔ لیکن آج رئیس امروی کے وہ قطعات کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ تو اس لیے حاضر کی چیزیں تو صرف وقتی طور پہ ہی آپ کو لطف دے سکتی ہیں یا متوجہ کر سکتی ہیں، اور ناول ہی زندہ رہ جاتے ہیں، منٹو کے افسانے جیسے زندہ رہ گئے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افسانے جو حاضر سے وابستہ نہ ہوں، ہمیشہ کے لیے ہوں، شاید وہ زیادہ لوگوں کو یاد رہیں گے، اور یہ جس طرح میں نے تیزی سے کہانیاں لکھی ہیں، ہو سکتا ہے تیزی سے لوگ انہیں بھول جائیں۔ اچھا مبشر، اتنی جلدی تو آپ کی کہانیاں بھولی نہیں جا سکتی۔ اسی حوالے سے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنی ایک اور کہانی کوئی ہمیں سنائیے۔ اچھا، ایک کہانی ہے، میں جعفری صاحب نے اس کی فرمائش کی تھی، اور ایسی کہانیاں چونکہ اخبار میں نہیں چھپ سکتی اور کتاب میں چھپ سکتی ہیں، تو یہ میری کتاب شکر پارے میں چھپی تھی۔ اس کا نام ہے جنم جنم کی کہانی۔ جی۔ اس سے پہلے ہی جنم میں شدید محبت ہو گئی تھی، لیکن ملن نہیں ہو سکا۔ وہ سریلے نغمے گانے والی کوئل تھی اور میں بالکل الو۔ دوسرے جنم میں وہ رات کی رانی تھی اور میں سورج مکھی۔ تیسرے جنم میں وہ رنگین تتلی تھی اور میں سیاہ بھنورا۔ چوتھے جنم میں وہ حسین ہرنی تھی اور میں اڑیل بارہ سنگا۔ پانچویں جنم میں وہ گولڈ فش تھی اور میں سی ہارس۔ چھٹے جنم میں وہ سیامی بلی تھی اور میں جنگلی خرگوش۔ اور اب یہ 7واں جنم ہے، شاید آخری۔ اس بار وہ نیک بخت سنی ہے اور میں کم بخت شیعہ۔ مبشر، آپ سے درخواست کریں گے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی کہانیاں زیادہ سے زیادہ سنی جائیں۔ جی، وقت کم ہے، گفتگو تو بہت چلتی رہے گی۔ اگر ہمیں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی 2 کہانیاں اور سنائیں تو ہمارے جی ناظرین سے محظوظ ہوں گے۔ جی بالکل، ضرور سناتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا ایک اسٹوری ہے، اس کا نام ہے گدھپن۔ چونکہ میں ٹی وی میں کام کرتا ہوں تو بہت سی کہانیاں میں نے ٹی وی سے متعلق لکھی۔ میرے خالو کا گدھا روزانہ اخبار پڑھتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے ٹاک شو میں مدعو کر لیا۔ پہلا سوال کیا، آج کل فوج اور حکومت کے تعلقات کیسے ہیں؟ اس نے کہا، ڈھینچو ڈھینچو۔ دوسرا سوال کیا، کیا ملک میں مارشل لا کا خطرہ ہے؟ کچھ سوچ کر بولا، ڈھینچو ڈھینچو۔ تیسرا سوال کیا، کون سی قوتیں ملک میں انقلاب لانا چاہتی ہیں؟ مسکرا کے جواب دیا، ڈھینچو ڈھینچو۔ تنگ آ کر میں نے کہا، ہمارے ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے، تم کھل کر رائے کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا، میں اتنا بھی گدھا نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ۔
मुबशर कोई और कहानी भी हमें से महसूस कीजिए। जी जी, मैं एक कहानी और पेश करता हूँ। इसका नाम है शर्म। मैं अपने बच्चों को अपनी हैसियत से ज्यादा महंगे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अपनी छोटी गाड़ी में स्कूल छोड़ता हूँ तो शर्म आती है। दूसरे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। कल मेरा बेटा एक दोस्त के साथ स्कूल से निकला। मैंने देखा वो बच्चा एक रिक्शे में जाकर बैठ गया। रिक्शे वाला उसे लेकर चला गया। घर आकर मैंने बेटे से उसके दोस्त का पता पूछा। सोचा कि उसके बाप को जाकर समझाऊं, रिक्शे में बच्चे का आना जाना ठीक नहीं। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। रिक्शे वाला बाहर निकला। अच्छा मुबशर, ये बताइए कि आप चंद अल्फाज में बड़ी उम्दा और बड़ी नुक्ते की बात कह जाते हैं, तो क्या अपने घर वालों से गुफ्तगू में भी चंद अल्फाज ही से काम लेते हैं या वहाँ गुफ्तगू तवालत इख्तियार कर नहीं जाती नहीं, मैं बहुत वैसे बातें करने का शौकीन हूँ, बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, बातूनी हूँ। दफ्तर में भी और घर में भी बहुत सी बातें करता हूँ, और शुक्र है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी मेरी ही तरह है। उनके हिस्से मिजाजी बहुत अच्छी है, और मुझे मेरी बहुत सी कहानियों के आइडियाज अपनी बीवी से गुफ्तगू करने से मिलते हैं। तो हम घर में अक्सर बातें करते रहते हैं, और अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से घर में बंद हैं, तो एक दूसरे को जुमले भी चिपकाते रहते हैं, लतीफ़े भी होते रहते हैं। और ये बहुत से लतीफ़े ऐसे होते हैं जो हमारे आपस के ही होते हैं, वो और जगहों पे मैं शेयर नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई कहानी ऐसी होती है जो मैं दूसरों को सुना सकूँ, तो वो मैं फिर फेसबुक पे शेयर करता हूँ या उसे कहानी की सूरत में लिख देता हूँ। तो मैं इस लिहाज से कंजूस नहीं। अब मुबशर, आप अब अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, जी तो क्या आप इस बैकग्राउंड में, अमेरिकन बैकड्रॉप में कुछ कहानियां लिखने का इरादा रखते हैं? क्योंकि आपने पाकिस्तानी माशरती और सियासी पस मंजर को के हवाले से तो काफ़ी कहानियां लिखी, बल्कि जी, बेशतर आपकी कहानियां इसी हवाले से हैं। बिल्कुल ऐसा है। कहानी जो है मेरे साथ चलती है। एक दफ़ा मैंने यूरोप का दौरा किया, तो मैंने फिर जितने अरसे तक मैं वहाँ घूमता रहा, मैं वहीं की कहानियाँ लिखता रहा। तो अमेरिका आने के बाद ही मैंने कुछ कहानियाँ, जब तक मेरी छप रही थी, तो मैं अमेरिका के बैकड्रॉप में लिख रहा था। लेकिन ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हमारा मुआशरा है, यानी मैं जिस मुआशरे के लिए लिख रहा हूँ, पाकिस्तानी मुआशरे के लिए, तो वहाँ पर ज़ाहिर है वो लोग अपने नामानूस और अजनबी मुआशरे से अपना यानी ताल्लुक़ पैदा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे अपने आप को पाकिस्तान में रखकर ही फिर कहानी लिखनी पड़ रही थी। वैसे भी रज़ा अली आब्दी ने एक बहुत अच्छा शानदार जुमला इस बारे में कहा था एक दफ़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस में, कि दुनिया भर में जो भी उर्दू लिखने वाले हैं, उनके मुसल्ले का रुख पाकिस्तान की तरफ होता है। तो इसलिए हमें जब भी मैं लिखता हूँ या हमें और लोग भी लिखते हैं, तो फिर उन्हें पाकिस्तानी मुआशरे का ख्याल करते हुए लिखना पड़ता है। बहुत दुरुस्त बात कही आपने। अच्छा मुबशर, अपनी कोई और कहानी, हम 2 कहानियाँ आपसे सुनना चाहेंगे। जी, ये शक्कर-पारे मेरी किताब है। इसके अंदर कई कहानियाँ ऐसी जो मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ बाद ऐसी हैं जो कि अखबार में नहीं छप सकती थी, और ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। एक कहानी का उन्वान है प्रोफ़ेशनल। पेट की खातिर मुझे क्या-क्या करना पड़ता है, पेट भरों को क्या पता। मैं रोज़ाना सैकड़ों अफ़राद के सामने खाली पेट फ़न का मुज़ाहिरा करती हूँ। झुक-झुक के सलाम करती हूँ, जिम्नास्टिक दिखाती हूँ, उछलती-कूदती हूँ, कलाबाजियाँ लगाती हूँ, हवा में तैरती हूँ, पानी में नाचती हूँ, सीटी पर रुकती हूँ, इशारे पर चलती हूँ। परफ़ॉर्मर हूँ, इसलिए खुद भी सीटी बजाती हूँ, खुद भी इशारे करती हूँ। बच्चे तालियाँ बजाते हैं, बड़े दाद देते हैं, फिर कहीं जाके मुझे खाने को कुछ मिलता है। तमाशबीन समझते हैं, डॉल्फ़िन शौकिया फ़नकार होती है। वाह, वाह! और एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ख़ास कहानियाँ वाक़ई ऐसी कि नहीं सुनाई जा सकती। बल्कि चलिए यहाँ मैं पे तो एतराज़ात का ये आलम रहा कभी। मुझे याद है कि आपका एक किरदार था जिसका नाम आपने वाहिद रखा था। जी हाँ, कि लोगों वो ने कहा आप इसका नाम वाहिद अब्दुल वाहिद होना चाहिए, तो मुझे वो हाँ, नाम बदलना पड़ गया कहानियों। नाम बदलना पड़ गया था। अच्छा, एक कहानी है, इसका उन्वान है हादसा। मैं गाड़ी तेज़ चला रहा था। खानम से क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में मुलाकात तय थी। तुमसे बातें करना अच्छा लगता है, इतने खुश अखलाक लोग कम होते हैं, वो ये कहती थी। आज प्रपोज़ करके रहूँगा। मैंने इरादा कर लिया। लेकिन देर हो रही थी और एक रिक्शा रास्ता नहीं दे रहा था।
किसी तरह मैंने गाड़ी बढ़ाई और शीशा उतार के रिक्शे वाले को खूब सुनाई। आप जनाब क्या करता, बेहिसाब गालियां दी। चुपका हुआ तो रिक्शे वाले के बजाय उसकी सवारी बोली, रिक्शा मोड़ लें, मुझे क्लिफ्टन नहीं जाना। मैंने घबरा के देखा, रिक्शे में खानम बैठी थी। वाह, वाह, वाह। अच्छा मुबशर, अभी आपने शगुफ्तगी का हमने तहरीर और गुफ्तगू में हवाला दिया था, तो कोई शगुफ्तगी के हवाले से कोई शगुफ्ता आपने 100 लफ्जों की कहानी अगर हमें कोई आपको बताने को सुना सके? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं बिल्कुल इन्हें कहानियों को अपने आगे पीछे तो कर देता हूँ, यानी उनके कुछ टॉपिक्स मुकर्रर कर देता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं आपको ये 100 लफ्ज़ों की कहानी, असल में मैं इस वक्त हम जिस मीडियम के ज़रिए बात कर रहे हैं, यानी फ़ोन के ज़रिए, उसमें मेरी बहुत सी कहानियाँ थी। अब ये मजबूरी है कि मैं उस फ़ोन को हटा नहीं सकता। एक कहानी का उन्वान है फिश। आज क्या पकाया है? मैंने बेगम को फ़ोन करके पूछा। बहुत मज़े की मछली बनाई है, बेगम ने चटखारे लेकर बताया। वाह जी वाह, मैं खुश हो गया। पापलेट, रहू, डमरा, सुरमई, टोना या सार्डिन? बेगम ने कहा, वो तो बाद में बताऊंगी, लेकिन दफ्तर से जरा जल्द आइएगा, वरना मून सब निपटा देगा। मून मेरे पेटू भाई का नाम है। घर पहुंचते ही मैंने जल्दी जल्दी हाथ धोए और डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। आज जो फिश बनाई है उसका नाम बताओ ना, मैंने बेताबी से कहा। बेगम ने फरमाया, टाएं टाएं फिश। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुबशर, जब आप कहानी लिखते हैं 100 लफ्जों जी, तो आपके अंदर एक खुद मेजरमेंट का, एक वर्ड मेजरमेंट का एक फिट हो गया होगा सॉफ्टवेयर, जो आपको खुद बता देता होगा कहाँ 100 लफ्ज पूरे हो गए, बल्कि वो पूरा का पूरा आपका मटेरियल ही इसी तरह तैयार करता होगा कि आप 100 लफ्जों के अंदर अंदर अपनी बात कहते हैं। हाँ इरफान साहब, ये होता है कि कुछ आइडिया हो जाता है कि जो इस वक्त मेरे पास आइडिया है, मैं कहानी लिख रहा हूँ, तो ये कितनी तवील है। अगर मुझे वो लगता है कि वो मैं समेट नहीं पाऊंगा 100 लफ्जों में, तो फिर मैं ऐसे आइडिया को छोड़ देता हूँ। वो फिर तवील कहानी के लिए, किसी और वक्त के लिखने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहानी 100 लफ्जों में निमट जाएगी। बाज़ औक़ात 120 लफ्ज़ हो जाते हैं, बाज़ औक़ात 85 लफ्ज़ रह जाते हैं। तो फिर चूँकि मैं एडिट करता रहा हूँ खबरें और दूसरों की तहरीरें, और अभी भी करता हूँ, ज़ाहिर है यही मेरा काम है वॉइस ऑफ अमेरिका में, तो फिर मैं उसे एडिट करके कुछ घटा बढ़ा के फिर 100 लफ्ज़ में ले आता हूँ। मुबशर, ये बताइएगा कि अभी आपका कुछ अर्सा पहले मैंने तवील कहानियां पढ़ने का भी इत्तेफाक हुआ, गालिबन इजरा में आपकी कहानी शाया हुई थी, एक तवील चंद एक अदबी रसाइल में और भी मुझे देखने का मौका मिला। तो क्या तवील कहानियां लिखने की जानिब आपका अभी है इरादा कि आप उस जानिब जाएंगे? जी जी, तवील कहानियाँ मैंने लिखी हैं। मेरी किताब एक अल्लम कलम है, उसमें भी कुछ कहानियाँ शामिल हैं, कुछ निकात भी छपी हैं, कुछ दुनियाज़ाद में शाया हुई हैं। तो तवील कहानियाँ मैंने कुछ लिखी हैं, और कुछ मैं लिख के बैठा हुआ हूँ कि कभी उन्हें किताबी सूरत में छापूंगा मैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने कहानियाँ लिखी नहीं है। कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिन्हें आप 100 लफ्ज़ों में समेट ही नहीं सकते, तो वो ज़रा मैं तवील कहानी में लिखता हूँ। लेकिन बात ये कि क्या फ़ुर्सत आपके पास है या नहीं है। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा फ़ुर्सत बेशुमार लोगों के पास है, लोग घर में बैठे हैं, तो लिखने वाले लिख भी रहे होंगे। लेकिन मैं उतना खुशनसीब नहीं हूँ कि बिल्कुल ही फ़ुर्सत मुझे मैसर आ जाती, चूँकि मैं घर से काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी भी मेरे पास वक़्त की इस लिहाज़ से क़िल्लत है कि मैं तवील अपने जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा। मुबशर, अपनी पसंद की कोई भी 2 कहानियां मज़ीद अगर आप हमें सुनाएं तो जी, जी। श्योर। एक कहानी है जो बहुत ज़्यादा फ़ेसबुक पे शेयर हुई और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें मेरा नाम नहीं लगाया। तो फिर जब मैंने किताब छापी तो उसकी पहली कहानी के तौर पे इसे मुंतखब किया, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये मेरी कहानी है। इसका उन्वान है इलाज। मैंने डॉक्टर की फ़ीस अदा करके नंबर लिया और इस्तक़बालिया के सामने बैठ गया। उस स्पेशलिस्ट की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। मरीज़ आते गए, नंबर लेते गए। एक बूढ़ी औरत इस्तक़बालिया तक पहुंची। उसकी आंखों में उम्मीदों के दिए जल रहे थे। फीस सुनकर दिए बुझ गए। उसने बीमार बेटे से कुछ बात की। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने रास्ता रोककर अपना नंबर और रसीद उन्हें दे दी। मुझे कोई बीमारी नहीं। हर माह एक नंबर किसी मुस्तहक मरीज को दे देता हूँ। फिर पूरा महीना किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता।
इसी तरह एक मेरी कहानी है अज़्म, और ये इस तरह की कहानियां हैं कि इसकी वजह से मेरी कहानी बंद हुई है। मैं इक़्तिदार में आकर वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा। मैंने बचपन के दोस्त के सामने अज़्म ज़ाहिर किया। उसने मेरे जज्बे की बहुत तारीफ की। हम स्कूल के ज़माने में साथ पढ़ते थे। फिर मैं सियासत में आ गया, वो न जाने कहाँ मसरूफ़ हो गया। मैंने उसे बताया कि 50 एकड़ अराजी पर मेरे बागात हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कई कोठियां बना चुका हूँ। मैंने उससे पूछा, तुमने कितने बंगले बनाए? दोस्त ने कहा, 2 मकान बनाए थे। एक मैं खुद रहता हूँ, दूसरा गरीब बच्चों के स्कूल को अतिया कर दिया। अच्छा मुबश्शिर, ये बताइएगा कि आपके सियासी मौज़ूआत की पर लिखी कहानियाँ ज़्यादा तवज्जो लोगों की अपनी जानिब खींचती हैं या सियासी मज़हबी मौज़ूआत के ऊपर? कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं या मुआशरती मसाइल से वाबस्ता मौज़ूआत? वैसे मैं कहानी जब मैं मुसलसल अखबार में लिख रहा था तो उसके लिए फिर मुझे मैं मौज़ूआत की सोच के नहीं लिखता था कि आज मुझे किस मौजू पे लिखनी है, क्योंकि चूँकि मैं न्यूज़ रूम में बैठता था और वहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों स्टोरीज़ होती हैं, तो उनमें से कुछ स्टोरीज़ मुझे मजबूर करती थी कि मैं उन्हें मुंतखब करूँ और उनके ऊपर फ़िक्शन लिखूँ। तो ये सूरत हाल होती थी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सियासी मौज़ूआत पे जो कहानियाँ लिखी जाती हैं या कोई भी तहरीर लिखी जाती है या कोई भी ट्वीट किया जाता है या कोई भी नज़्म लिखी जाती है या किसी को भी बुरा-भला कहा जाता है, तो लोग उसे बहुत तवज्जो से उस पे तवज्जो देते हैं और उस पे कमेंट करते हैं और उस पे बुरा या भला जो भी कह लें, उनका रद्द-ए-अमल आता है। तो ये तो सही बात है, और फिर उसका बाज़ का रिएक्शन इतना ख़राब भी होता है कि आपको नाराज़गी मोल लेनी पड़ती है लोगों की और नुकसान भी बाज़ उठाना पड़ जाता है। राइटर्स ब्लॉक का सामना करना पड़ा कि आपने कोई चीज़ शाया करने के लिए अखबार को देनी है और आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा या उस पे प्रॉपर कहानी नहीं बन पा रही? ऐसा तो मुझे कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मेरे पास कोई आइडिया ना हो या कहानी ना हो। जिस वक़्त मेरी कहानी बंद हुई, उस वक़्त मेरे पास 100 से ज़्यादा कहानियाँ मौजूद थी, यानी जो मुझे उन्हें फ़राहम करनी थी। लेकिन होता ये था कि मैं बाज़-औक़ात एक दिन में मैंने 2 कहानियाँ लिख लीं, 3 कहानियाँ लिख लीं, मेरे पास माल जमा हो गया और फिर कोई नया आइडिया आ गया, उस दिन के हिसाब से कोई खबर ऐसी आ गई कि मुझे कोई और कहानी मैंने लिख दी या कोई दिन बनाया जा रहा है, उस हवाले से लिख दिया। तो इसलिए कभी मुझे ऐसा हुआ नहीं, और ये मेरी पहली कहानी बच्चों के रिसाले में 83 में छपी थी। सोचिए कितना पुरानी बात, कितना ज़्यादा अरसा हो चुका है। कोई दिन भी उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ ना लिखा हो। यानी जर्नलिज़्म जॉइन करने के बाद तो 25 साल हो गए हैं। ये तो मजबूरी है रोज़ाना कुछ न कुछ लिखना, कुछ न कुछ एडिट करना। लेकिन उससे पहले भी एक बहुत तवील अरसे तक बच्चों के रिसालों में, अखबारों में मेरी कहानियाँ, मेरी तहरीरें छपती रही हैं और बहुत कुछ रिजेक्ट भी हुआ है। यानी ये नहीं होता कि हर तहरीर छप जाती है। ये तो अभी तक जंग में छपने के ज़माने तक भी होता रहा है कि एक दिन में 3-3 कहानियाँ मेरी रिजेक्ट हुई हैं। तो ये शायद मैं ज़ूद नवीस हूँ, बहुत ज़्यादा लिखता हूँ और शायद इसीलिए इतना असर भी नहीं है मेरी तहरीरों। नहीं, ये तो ख़ैर आपका अपना ख़्याल है कि असर नहीं है, बहुत असर है। बल्कि अदब के हवाले से जो आम अवामी राय है, उसके ऊपर राय साज़ी पे जितनी आपकी कहानियाँ अदब के हवाले से देखा जाए तो असरअंदाज़ हुई हैं, उतना इस वक़्त कोई भी जॉनरे नहीं है जो कि इस तरह अवामी राय पे असरअंदाज़ हुआ हो। मुबश्शिर, अब हम आपसे 2 कहानियाँ सुनना चाहेंगे जी, ताकि जो इस प्रोग्राम का ज़रूर। असल मकसद है, उस तरफ हम श्योर, मरकूज़ रखें। श्योर, श्योर। एक कहानी है, इसका उन्वान है फितरत। मेरी समझ में नहीं आता था कि बड़े साहब रिश्वत क्यों लेते हैं। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी तनख्वाह, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी हर साइल से रिश्वत मांगते थे। एक दिन मैं वाहिद के सामने ये बात कह बैठा। वो मुझे अपने घर ले गया, मुझे चाय की प्याली थमाई और अपनी बिल्ली के प्याले में महंगा कैट फूड डाला। बिल्ली खाते खाते अचानक उछली और एक मक्खी पकड़ के खा ली। वाहिद ने कहा, देखा तुमने, कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं, नसीब से कितना ही मिल जाए, मक्खी खाने से बाज नहीं आते। और एक मेरी कहानी है, इसका उन्वान है ऑपरेशन। मेरे दोस्त की कंपनी में बड़ा अफसर बनने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता था। मेरे दोस्त का गुज़िश्ता दिनों ऑपरेशन हुआ। मैं खैरियत लेने घर पहुंचा तो उसका हाल अच्छा नहीं था। वो मुझे नहीं पहचान सका।
اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی رہیں۔ میں نے ہمدردی کا اظہار کیا تو وہ سخت غصہ ہوا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس کے بھائی سے پوچھا اسے کیا ہو گیا ہے، آواز کیوں کرخت ہو گئی؟ بھائی نے کہا آپریشن کر کے بھائی کی گردن میں سریا ڈالا گیا ہے، گردن میں سریا آ جائے تو آواز کرخت ہو ہی جاتی ہے۔ جن پہ یہاں بیٹھ کے شاید تنقید کرنا اتنا آسان نہ ہوتا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ شائع بھی نہیں ہوئی، ان کو سینسر کر دی گئی۔ جی کیا آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اتنی بے باکی سے تحریر کرنے کے بعد جب آپ نے واپس آنا ہے تو آپ کو ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا؟ کبھی سوچا نہیں اس بارے میں کہ کوئی ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کوئی ری ایکشن ہوگا تو ٹھیک ہے پھر بھگت لیں گے۔ مطلب میں بات چھپا کے رکھنے کا عادی نہیں ہوں، دل میں ہے تو پھر سامنے ہے۔ ہاں بالکل صحافی کو اور ایڈیٹر کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے لکھتے ہوئے، لیکن دیکھیں کسی کو تو ریڈ لائن کراس کرنی ہی پڑے گی نا۔ خیر میں بھی کوئی ایسا بہادر نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے لکھنے والے کے خیالات پہ اور اس کی تحریر پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب وہ فکشن کر رہا ہے، فکشن لکھ رہا ہے تو اس پہ تو پھر بالکل ہی اعتراض نہیں بنتا۔ لیکن یہ کہ کبھی کوئی رد عمل آئے گا تو پھر تھوڑی سی سزا تو برداشت کرنی چاہیے۔ اچھا مبشر، اب آخر میں ہم آپ سے دو کہانیاں پڑھنے کی درخواست کریں گے، ہم سننا چاہیں گے۔ اس میں سے ایک آپ کی کہانی وہ جو آپ نے انچولی سوسائٹی کے حوالے سے لکھی تھی، وہ کہانی، اور ایک آپ اپنی خود منتخب کرتا تھا۔ اچھا میں اس کے لیے پھر میں اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوں، جب تک وہ کھلتا ہے تو میں آپ کو ایک کہانی شکر پارے سے سناتا ہوں۔ ایک کہانی یہ بالکل سچی کہانی ہے، اور یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا، تو اس کہانی کا عنوان ہے خریدار۔ میں کتابوں کی نمائش میں اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ویلکم بک پورٹ کے سٹال سے آصف فرخی کی جاتک کہانیاں خریدی، نیشنل بک فاؤنڈیشن سے عاصم بٹ کی کافکا کہانیاں اٹھائیں، آکسفورڈ سے علی اکبر ناطق کے افسانوں کا مجموعہ قائم دین طلب کیا، لبرٹی سے حسین حقانی کی نئی کتاب لے کر نکلا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، اتنی کتابیں کیوں خرید رہے ہیں؟ وہ مسکرایا اور دھیرے سے بولا میری آنکھیں نہیں ہیں، لیکن آنکھوں والوں کو کتاب کو تحفہ تو دے سکتا ہوں۔ شاندار۔ اچھا مبشر، وہ انچولی سوسائٹی کے حوالے سے جو کہانی ابھی لیپ ٹاپ پہ آپ نے کہا تھا کہ آن کر رہے جی تھے، میں اسے لیپ ٹاپ آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آن ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں سناتا ہوں۔ 2 منٹ میرا خیال ہے مجھے اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ گا کہ آپ نے ایک ارادہ کیا تھا کہ لوگوں کی مائکرو فکشن کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں شائع کریں گے۔ آپ نے بلکہ چند لوگوں سے رابطہ بھی کیا اور کہا کہ آپ کو وہ ان کی لکھی مائکرو فکشن آپ ان سے درخواست کی اور طلب کی۔ تو کچھ ارادہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان میں، کیونکہ آپ نے اس چیز کو متعارف کروایا، تو آپ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آئے، ان کی چیزوں کو کمپائل کر کے سامنے لانے کا؟ اور میں نے لوگوں سے کہانی کی درخواست کی تھی، اور بعض لوگوں نے تو مجھے ایسے کہانیاں لکھ کے دی جیسے شکیل عادل سادہ صاحب نے، عقیل عباس جعفری صاحب نے۔ تو میرے پاس کافی اچھی کہانیاں جمع ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں جو مشہور لوگ ہیں، جو بڑے ادیب ہیں، 10 کہانیاں ان کی لوں گا اور باقی 80 کہانیاں عام لوگوں کی۔ تو لوگوں نے مجھے کچھ کہانیاں بھیجی، لیکن اس وقت جو پبلشر وہ چھاپے پر تیار تھے، وہ پھر ان کا ارادہ بدل گیا، یا وہ کہہ لیں کہ انہوں نے جو فائنل مسودہ دیکھا تو وہ اس سے راضی نہیں ہوئے۔ لیکن اب مجھے ایک اور پبلشر مل گیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ حالات معمول پہ آئیں گے، بحران کم ہوگا، ختم ہوگا، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اسے شائع کریں۔ اچھا مبشر، یہ بتائیے گا کہ یہ کہانیوں کے حوالے سے جو آپ امریکہ میں گئے، آپ کا پرسپیکٹو یقیناً ایک ٹریولنگ سے اور سیاحت سے اور سفر سے، اور خصوصاً آپ تو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اس سے بہت تبدیل ہوتا ہے عمومی طور پہ۔ تو آپ نے کیا بنیادی تبدیلی محسوس کی؟ یعنی امریکہ اور پاکستان میں یہاں یہ ہے کہ لوگ قانون پر عمل کرتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ جتنے ضابطے ہوتے ہیں ان کے پابندی کرتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی سڑک پہ کوئی کوڑا پھینکے گا، کوئی اپنی لین میں گاڑی نہیں چلائے گا، کوئی اشارہ توڑ دے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور ایک تسلی رہتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہم سے رشوت طلب نہیں کرے گی، اور وہ ہماری محافظ ہے۔ اور اب یہاں پہ ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا اور ایک ترقی یافتہ جو معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں۔
आप देखें ये बहरान जब से हुआ है कोरोना वायरस का, सब लोगों को माली मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनकी हुकूमत जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ना सिर्फ उन्हें बल्कि जो लोग काम करते हैं उनको भी या तो टैक्स में छूट देने की बातें कर रही है, और अभी कुछ अर्से पहले $1200 उन्होंने हर शख्स को यानी हर ख़ानदान को नहीं, हर शख्स को फराहम किए। तो यहाँ ये बात है कि ये जो हुकूमत है ये अपने अवाम का, अपने शहरियों का भी ख्याल करती है, कानून पे भी यहाँ पे अमल होता है। तो अफसोस होता है पाकिस्तान की तरफ देख के, जहाँ पर हमारी ख्वाहिश तो ये कि पाकिस्तान भी एक ऐसी तरक्की याफ्ता, ऐसे शानदार मुल्क बन जाए, जैसे इमरान खान भी अपने इस विजन का इजहार करते हैं कि लोग दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में जॉब करने के लिए आए। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम उस पर फ़ख्र कर सकें, और जब हम इसकी तरफ निशानदेही करते हैं लिखने वाले, सहाफ़ी, अदीब, तो फिर सियासतदान बुरा मानते हैं, जो उन्हें नहीं मानना चाहिए। मुबशर, एक डिस्टेंट पर्सपेक्टिव जो होता है, पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह यहाँ के माशरे को आप देखते थे और अमेरिका में रहते हुए वहाँ से पाकिस्तानी माशरे को देखते हैं, इस पर्सपेक्टिव में ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद वो आपसे कहानी सुनेंगे। तो वो पर्सपेक्टिव में आप क्या अपने पर्सपेक्टिव में कोई फ़र्क देखते हैं? देखें, ये हमेशा मैं ये बात सुनता आया था। वैसे तो खैर मैं अमेरिका आने से पहले भी 4 साल दुबई में रहा हूँ, यानी मुझे मुल्क से बाहर रहने का तजुर्बा था। लेकिन पहले हमारा ख्याल यही था कि जो लोग मुल्क से बाहर चले आते हैं उनके वो पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत में इजाफा हो जाता है। ये बात वैसे दुरुस्त भी है, लेकिन हम तो पाकिस्तान में थे, तब भी हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी, अभी भी बहुत मोहब्बत है। लेकिन मैंने ये देखा है अमेरिका में कि जो यहाँ पर आ जाते हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में यानी मोहब्बत कितनी भी किसी से हो, लेकिन अगर मुल्क के हालात ठीक ना हो, कानून पर अमल ना होता हो, करप्शन होती हो, लोग परेशान हो, किसी को ये यकीन ना हो कि हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, तो फिर वो सारी मोहब्बत सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, और लोग फिर ये कहते हैं कि हम दूर ही बैठे हैं तो यहीं पे ठीक है। तो अब ये हम कुछ लोग तो ये तजावीज़ दे सकते हैं, ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएँ। तो इरफान साहब, ये मैंने एक तहरीर लिखी थी इंचोली के बारे में। कराची का एक इलाका है फेडरल एरिया में, ये ब्लॉक 20, इसे इंचोली सोसाइटी कहते हैं। मैं यहाँ पे बहुत साल रहा हूँ, 30 साल। तो वहाँ पे लोग बड़े मज़े-मज़े के नाम लिखते हैं। तो इसकी मैंने कई किस्तें लिखी। तो इनमें से पहली किस्त वायरल हो गई थी, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। कराची के इलाके इंचोली में बहुत से अमरोहे वाले आबाद हैं और बहुत से बिहार वाले, जिन्हें सब बिहारी कहते हैं। दोनों के घर के नामों का पैटर्न दिलचस्प है। बिहारियों में अच्छू होता है, अमरोहे वालों में अच्छन। वहां मुन्नू, यहाँ मुन्नन। उधर शब्बू, इधर शब्बन। वहां छुन्नू, यहाँ छुन्नन। लड्डन जाफरी अगर बिहारी होते तो उनका नाम लड्डू जाफरी होता। रईस अमरोही को घर में अच्छन, सैयद मोहम्मद तकी को छब्बन और मोहम्मद अब्बास को बच्चन कहा जाता था। शायद ये शेर रईस अमरोही की बेटी शाहाना एलिया ने कहा था। अच्छन, छब्बन, बच्चन, जॉन, इन चारों में अच्छा कौन? मुझे आज की सूरत हाल का इल्म नहीं, लेकिन 2.5-3 अशरे पहले इंचोली के लड़के नाम रखने में बहुत तेज थे। शियों की अक्सरियत है, इसलिए हर घर में हसन, हुसैन, अब्बास और रजा नाम का कोई ना कोई लड़का होता है। आप किसी गली में जाकर कहें रजा का घर कौन सा है, लोग पूछेंगे कौन सा रजा, हसन का भाई या हुसैन का चचा या अब्बास का मामू या अली का कजन। यारों ने इस मुश्किल का अजब हल निकाला। एक हसन भाई बहुत मोटे शीशों का चश्मा लगाते थे। सितम जरीफों ने उनका नाम अंधे हसन रख दिया। दूसरे हसन भाई चश्मा नहीं लगाते थे। कम बख्तों ने उन्हें चुंदे हसन कहना शुरू कर दिया। एक अनवर शाहजी हो गए और दूसरे अनवर हाजी। एक कामी बॉस हैं और एक कामी भौं। हमारे मोहल्ले में हैदर भाई रहते थे जो शायरी करते थे। अक्सर अपनी गजलें मुझे देते थे कि कहीं छपवा दो। तखल्लुस याद नहीं क्या था, लेकिन पूरा मोहल्ला उन्हें जनरल और उनके छोटे भाई को कर्नल कहता था। लोग कहते हैं कि इंचोली में जितने नाम कर्नल ने रखे हैं किसी ने नहीं रखे। कर्नल की गली में डियर भाई रहते थे। डियर भला क्या नाम हुआ? मैंने पूछा ये नाम क्यों रखा? किसी ने बताया कि डियर भाई दिल के मरीज हैं, बैटरी लगी हुई है। उन दिनों टीवी पर डियर बैटरी सेल का इश्तहार आता था। डियर नाम मशहूर हो गया। बाज लोगों के नाम किसी हम नाम की वजह से बिगड़े। एक खुर्रम का नाम तोता पड़ गया तो दूसरे खुर्रम को भी तोता कहा जाने लगा।
کوئی پوچھتا کہ خرم کہاں ہے تو الٹا سوال ہوتا، کون سا خرم؟ خرم طوطا۔ کون سا خرم طوطا؟ بڑا طوطا یا چھوٹا طوطا؟ ایک گڈو کا نام چلی ہوا تو دوسرے گڈو کو بھی چلی کا خطاب مل گیا۔ اس خطاب کا شیخ چلی سے کوئی تعلق تھا یا نہیں معلوم نہیں۔ اشتیاق سے اشو بھائی اور اشرف سے اچھی بھائی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن شکیل بھائی کونسلر بننے کے بعد بیلے بھائی کیسے ہوئے خدا بہتر جانتا ہے۔ تنویر حقلہ اور عسکر حقلہ رشتہ دار نہیں تھے بلکہ حقلاتے تھے۔ حقلانے کے علاوہ ان کی حرکتیں بھی ایک جیسی تھیں۔ نیئر پنجابی اور طاہر پنجابی کی بھی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ طاہر بھائی تو پنجابی تھے بھی نہیں۔ ایک صاحب ذوالجناح پالتے تھے، ان کا نام گھوڑا شاہ مشہور ہو گیا، لیکن ہمارے دوست زاہد کا نام گھوڑا کس نے رکھا یہ پتہ نہیں چل سکا۔ زاہد کراچی میں ٹینس بال کرکٹ کا بہت بڑا فنگر بالر تھا اور میں نے اچھے بیٹسمینوں کو اس کی بالنگ پر ناچتے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست عابد کی شکل انگلینڈ کے کرکٹر ڈیرک رینڈل سے ملتی تھی، آج بھی پورا محلہ انہیں رینڈل کہتا ہے۔ ہمارے مرحوم دوست تقی کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا لیکن اچھی بالنگ نہیں کر پاتا تھا۔ ماٹھی یعنی خراب بالنگ کی وجہ سے اس کا نام ہی تقی ماٹھا پڑ گیا۔ انچولی میں کرکٹ کا کریز تھا اور بہت سے لڑکے کلب کرکٹ کھیلتے تھے۔ ان کی گفتگو میں مجھے شہر بھر کے کھلاڑیوں کے نام سننے کو ملتے۔ میں نے 1998 میں روزنامہ ایکسپریس جوائن کیا تو وہاں ایک نوجوان نیا ایم اے کر کے آیا۔ میں اسپورٹس ڈیسک پر تھا، اس نے بھی اسپورٹس میں دلچسپی ظاہر کی اور بتایا کہ وہ کراچی کی جانب سے پیٹرنز ٹرافی کھیل چکا ہے، اس کا نام نصرت تھا۔ میں نے کہا میں نے کراچی میں نصرت نام کے 2 کرکٹرز کے بارے میں سن رکھا ہے، نصرت گورا اور نصرت چوزا، تم کون سے نصرت ہو؟ اس غریب نے شرما کے بتایا میں چوزا ہوں۔ شاندار۔ چلیں اچھا مبشر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہمیں اپنی کہانیوں سے محظوظ کیا، آپ نے اپنی برجستہ جملوں سے ایک رونق لگائے رکھی اس مختصر وقت میں۔ بہت بہت شکریہ، اور ناظرین ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا۔ بہت مہربانی، خدا حافظ۔